हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कॉमर्स के अंदर डे 4 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिसके अंदर हम कॉमर्स की बात करेंगे, जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट हम कर चुके हैं यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो उसके अंदर हम ने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं हम एक बार देख लेते हैं। हमने बेसिक अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल कवर कर लिया है, पार्टनरशिप अकाउंट कर लिया है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कर लिया है, होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स कर लिया है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर लिया है। उसके बाद स्टैंडर्ड कोस्टिंग, जिसके अंदर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे, अलग अलग कोस्टिंग के टाइप्स देखे। प्रोसेस कोस्टिंग क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग क्या है, कोस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, लाइफ साइकिल कोस्टिंग, टारगेट कोस्टिंग, काइजन कोस्टिंग एंड जीत कोस्टिंग। जीत इन द सेंस ऑफ जस्ट इन टाइम। एबीसी कोस्टिंग किसे कहते हैं, ये सारी बातें हमने पिछले जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिए, जो डे नंबर 3 का वीडियो है उसके अंदर। ठीक है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसके अंदर रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो एनालिसिस, ये सारी चीजें हमने डे 3 के अंदर हमने कवर कर लिए। तो अभी तक जितने स्टूडेंट्स जो पहली बार अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट के अंदर सारे कॉमर्स के डे 1 से लेके डे 3 तक सारे वीडियो है, जिसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट कवर कर दिए। अगर आप यूजीसी नेट और जीसेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका डीप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की बात करते हैं, जो आज हमारा नया और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम आज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग पढ़ेंगे और एनवायरमेंटल अकाउंटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक जितने लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हर एक कॉन्सेप्ट इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट सीख पाए। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको अंदर ये जितने भी सारे लेक्चर्स हो रहे हैं हमारे, उसकी सारी पीडीएफ और एमसीक्यू, सारे कॉन्सेप्ट आपको वहां इजीली मिल पाए। तो स्टार्ट करें। ह्यूमन रिसोर्स એકાઉન્ટિંગ એટલે કે માનવ સંસાધન હિસાબી પદ્ધતિ. કોને કહીશું? હ્યુમન રિસોર્સ એકાઉન્ટિંગ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ આઈડેન્ટિફાઈ, મેઝરિંગ, રિપોર્ટિંગ ધ વેલ્યુ ઓફ એમ્પ્લોય ઇઝ એન ઓર્ગેનાઇઝેશન. એટલે કે માનવ સંસાધન હિસાબી પદ્ધતિ એક એવી પ્રક્રિયા છે કે જેમાં સંસ્થાના કર્મચારીઓની કિંમત અને ખર્ચનું માપન અને અહેવાલીકરણ કરવામાં આવે છે. તો માનવ સંસાધન કઈ રીતે થાય છે? એક માણસની વેલ્યુ થાય છે, એનું આઈડેન્ટિફાઈ થાય છે, એનું મૂલ્યાંકન થાય છે કે કઈ રીતેનું કામ કરે છે, જેનાથી એની વેલ્યુ એના ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કે સંસ્થાની અંદર એનું જળવાઈ રહે. તો એનું જે માપન કરવાની જે પદ્ધતિ છે એને શું કહેવામાં આવે છે? માનવ સંસાધન હિસાબી પદ્ધતિ. ઇટ ટ્રીટ એમ્પ્લોય એસ, શું આ કર્મચારીની પદ્ધતિઓમાં શું આવે છે? તો વેલ્યુએબલ અસેટ્સ એટલે કે મૂલ્યવાન સંપત્તિઓની વાત કરવામાં આવે છે. હ્યુમન કેપિટલ્સ એટલે કે માનવ મૂડીની વાત કરવામાં આવે છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ રિસોર્સ ફોર બિઝનેસ ગ્રોથ એટલે કે તમારા જે વ્યવસાય વિકાસ માટે મહત્વપૂર્ણ જે સંસાધન રૂપે હોય છે તેને માનવામાં આવે છે. હ્યુમન રિસોર્સ અકાઉન્ટિંગની અલગ અલગ ડેફિનેશન અલગ અલગ ઓથરે આપી છે, જેમાં ફર્સ્ટ છે તમારું રેન્સિસ લિંકટ. તો રેન્સિસ લિંકટે કઈ આપી હતી? હ્યુમન રિસોર્સ એકાઉન્ટિંગ ઇઝ ધ મેઝરમેન્ટ ઓફ ધ કોસ્ટ એન્ડ વેલ્યુ ઓફ પીપલ ફોર ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન. કે માનવ સંસાધન હિસાબી પદ્ધતિ એ સંસ્થામાં લોકોના ખર્ચ અને મૂલ્યનું માપન કરે છે. તો આ વસ્તુ તમારે જીસેટ એક્ઝામની અંદર જ્યારે પણ પૂછવામાં આવે છે ત્યારે તમને વન લાઇનર ક્વેશ્ચન્સની અંદર આ પૂછવામાં આવે છે. તો ત્યારે એ રીતના ક્વેશ્ચન પૂછાય છે કે જે આ ડેફિનેશન છે તમારી, કે હ્યુમન રિસોર્સ એકાઉન્ટિંગની ડેફિનેશન જે કોસ્ટ એન્ડ વેલ્યુ ઓફ પીપલ વિશે વાત કરી છે, તો આ કોણે આપી છે? તો તમને 4 ઓપ્શન અલગ અલગ આપવામાં આવશે ને એ 4 ઓપ્શનથી તમારે સિલેક્ટ કરવાનું હોય છે કે આ ડેફિનેશન તમને કોણે આપી. તો જે આ હ્યુમન રિસોર્સ એકાઉન્ટની ડેફિનેશન છે કોણે આપી છે? રેન્સિસ લિકટે. આગળ વધીએ. અમેરિકન એકાઉન્ટિંગ એસોસિએશનની વાત કરીએ. ઇટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ આઈડેન્ટિફાઈંગ, મેઝરિંગ ડેટા અબાઉટ હ્યુમન રિસોર્સ એન્ડ કોમ્યુનિકેટિંગ ધીસ ઇન્ફોર્મેશન્સ. કે જ્યારે માણસ સાથે આપણે કોમ્યુનિકેશન કરીશું, વાતચીત કરીશું અને એના એકચ્યુઅલમાં જે ડેટા છે એની ઇન્ફોર્મેશન કાઢીશું, ત્યારે આપણને
એકચ્યુઅલમાં જે માનવ સંસાધન પદ્ધતિની ખબર પડશે કે કઈ રીતે થાય છે. માનવ સંસાધન સંબંધિત માહિતીનું ઓળખાણ કરવું, માપન કરવું અને સંદેશા વ્યવહાર કરવાની પ્રક્રિયાને આપણે શું કહીશું? અમેરિકન એકાઉન્ટિંગ એસોસિએશન. વાત કરીએ એના ઓબ્જેક્ટિવની, એટલે કે એના હેતુઓ કયા કયા છે. પહેલું છે કે મેઝર વેલ્યુ ઓફ એમ્પ્લોય, કે કર્મચારીઓનું મૂલ્ય માપવું. સૌથી પહેલા શું કરવાનું હોય છે? કર્મચારીનું મૂલ્ય માપવાનું હોય છે. ત્યારબાદ છે હેલ્પ મેનેજમેન્ટ ઇન ડિસિઝન મેકિંગ, કે વ્યવસ્થાપનને નિર્ણય લેવામાં મદદ કરવી. એ કોણ કરી શકે છે? એક એમ્પ્લોય કરી શકે છે. ઇમ્પ્રૂવ યુટિલાઇઝેશન ઓફ હ્યુમન રિસોર્સ, કે માનવ સંસાધનોનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવો. ત્યાર છે ઇવેલ્યુએટ એમ્પ્લોય પરફોર્મન્સ, કર્મચારીઓની કામગીરીનું મૂલ્યાંકન કરવું. આસિસ્ટ ઇન રિક્રુટમેન્ટ એન્ડ ટ્રેનિંગ ડિસિઝન, કે કર્મચારીઓની કામગીરીનું મૂલ્યાંકન કરવું. ઇન્ક્રીઝ એમ્પ્લોય મોટિવેશન, એટલે કે કર્મચારીઓમાં પ્રેરણા વધારવી. એ કોનું કામ છે? એક લીડરનું કામ હોય છે. જે પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં તમે કામ કરી રહ્યા હોય તો એમ્પ્લોયને સાચવવા, એની કેર કરવી, એના ટોટલી ગ્રોથ ઉપર જે પણ કોઈ વ્યક્તિ કામ કરે છે, કોઈ ડિસિઝન લે છે, તો દરેક વ્યક્તિનું કામ કોણ કરે છે? એનો મેઇન લીડર લેતો હોય છે. ફીચર્સ ઓફ એચઆરએ. એમ્પ્લોય ટ્રીટેડ એઝ અસેટ, જે કર્મચારી છે ને સંપત્તિ તરીકે ગણવામાં આવે છે. તમે કોઈ બિઝનેસ કરી રહ્યા હોય ને તમે જો એકલા કામ કરો તો એ પોસિબલ છે? ના. તો એના માટે કંપનીમાં તમારે માણસોની જરૂર પડે. માણસોને આપણે શું કહીશું? એમ્પ્લોય. એમ્પ્લોય વગર કોઈ કામ કરવું શક્ય છે નહીં. જો એમ્પ્લોય તમારું કામ કરી આપશે તો જ તમે આગળ એને રિપ્રેઝન્ટ સારી રીતે કરી આપશો. સામેવાળા વેપારીને તમે આન્સર આપી શકશો. સામેવાળો જે પણ કોઈ તમારો ક્લાયન્ટ છે એને ટાઈમ ટુ ટાઈમ કામ કમ્પ્લીટ જોઈએ તો કરી કોણ આપે? એક એમ્પ્લોય. તો એમ્પ્લોય એ તમારી એક રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. એ તમારી કંપનીની અસેટ છે. તમારે એને સાચવવી પડશે. જો તમે સંપત્તિ તરીકે એને ધ્યાનથી સાચવશો તો તમે બહુ જ ભવિષ્યમાં આગળ વધી શકો છો. ફોકસ ઓન ફ્યુચર બેનિફિટ, એના ઉપરથી આપણે ભવિષ્યના લાભો ઉપર આધાર રાખી શકીએ છીએ અને મેઇન એના ઉપર આપણો ભાર પડતો હોય છે. ઇન્ક્લુડ મોનેટરી વેલ્યુએશન્સ, એટલે કે નાણાકીય મૂલ્યાંકન ઉપર એનું ભાર આપવામાં આવે છે. કર્મચારીઓને ખુશ રાખવા એ કંપનીના બોસનું એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવે છે, કે તમે કંપનીના કર્મચારીઓને બોનસ આપો, કમિશન આપો, કે જેથી એમ્પ્લોય છે એના કામ પ્રત્યે નિપુણ રહે અને ટાઈમ પહેલા, એટલે કે સમય પહેલા એ કામ અનુસરે અને સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ કરે. હેલ્પ ઇન સ્ટ્રેટેજિક પ્લાનિંગ, એટલે કે વ્યવસ્થાપન આયોજનમાં પણ મદદરૂપ રહી છે. સપોર્ટ મેનેજરિયલ ફંક્શન, એટલે કે નિર્ણયો લેવામાં પણ સહાયક રહે છે. હવે વાત કરીએ એના ઇમ્પોર્ટન્સ. ઇમ્પોર્ટન્સ એટલે કે મહત્વની. સૌથી પહેલું મહત્વ છે એનું બેટર ડિસિઝન મેકિંગ, એટલે કે વધુ સારો નિર્ણય લેવામાં મદદરૂપ થાય છે. મેનેજમેન્ટ કેન ડિસાઇડ હાયરિંગ કરવું, પ્રમોશન કરવું, ટ્રાન્સફર કરવું અને ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરવી. તો વ્યવસ્થાપન છે નીચેના નિર્ણયો લઈ શકે છે, જેમ કે ભરતી છે, પ્રમોશન છે, બદલી છે, તાલીમ છે. તો આ જે બધી અત્યારે વાત થાય છે એ કોની વાત થાય છે? એક એચઆર. કંપનીમાં મેઇન કોણ હોય છે? એચઆર. એચઆર વ્યક્તિ ડિસાઇડ કરે છે કે આ ડિપાર્ટમેન્ટ, આ ડિપાર્ટમેન્ટ, આ ડિપાર્ટમેન્ટ. તો કયા ડિપાર્ટમેન્ટમાં કોની ભરતી કરવી, કોનું પ્રમોશન કરવું, કોને તાલીમ આપે, કોને ટ્રેનિંગની જરૂર છે, કોને હજી એક સ્ટેપ આગળ પ્રમોશનની જરૂર છે, કોને હજી ડિમોશનની જરૂર છે. બરાબર? તો આ દરેક વ્યક્તિના ડિસિઝન કોણ લે છે? એક એચઆર લે છે. બીજું છે કે એમ્પ્લોય ડેવલપમેન્ટ. કર્મચારીના વિકાસમાં પણ એ સૌથી મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. કઈ રીતે? એને કઈ રીતે ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરવી, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ કરાવવું, વેલફેર એક્ટિવિટીઝ, આ દરેક વ્યક્તિનું પણ એ ધ્યાન રાખે છે. થર્ડ છે કે ઇમ્પ્રૂવ પ્રોડક્ટિવિટી, એની ઉત્પાદકતામાં પણ વધારો કરી શકાય છે. મોટિવેટેડ એમ્પ્લોય પરફોર્મ બેટર. હવે એને એ લીડરશિપનું એક કામ હોય છે કે એમ્પ્લોયના કઈ રીતે વખાણ કરવા, એનું જેવું સારું પરફોર્મન્સ એ પ્રમાણે તમે એને કમિશન આપો, બોનસ આપો, તો વધુ સારું ને સારું એ વ્યક્તિ એક્ટિવિટી, પ્રોડક્ટિવિટી કરી શકે, ઉત્પાદકતામાં વધારો કરી શકે, એટલે કે પ્રેરિત કર્મચારીઓ વધુ કાર્યક્ષમ બની શકે છે. ફોર્થ છે આપણું કે હેલ્પ ઇન્વેસ્ટર, એટલે કે રોકાણકારોને મદદ કરવી. ઇન્વેસ્ટર અન્ડરસ્ટેન્ડ કંપનીઝ હ્યુમન કેપિટલ સ્ટ્રેન્થ. હવે જે તમારો મેઇન કંપનીનો જે તમારો એચઆર છે, બરાબર, એને તમારા કંપનીની દરેક ડિટેલ્સ ખબર છે. કંપનીનો ગ્રોથ કેટલું છે, એની વેલ્યુએશન કેટલી છે, એની અસેટ કેટલી છે, એનું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન કેટલું છે. તો કંપનીની જે પણ માનવ મૂડી છે દરેક વસ્તુનું ધ્યાન કોણ રાખે છે? એક એચઆર રાખે છે. તો આ થયા તમારા મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ. આઈ હોપ તમને ક્લિયર થઈ ગયા હશે.
તો આના તમે શોર્ટ શોર્ટ પોઈન્ટ્સ, તમે જે કીવર્ડ છે એને તમારી શોર્ટ નોટ્સની અંદર તમે રાઇટ ડાઉન કરી શકો છો. ત્યાર પછી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે તમારી મેથડ, હ્યુમન રિસોર્સ અકાઉન્ટિંગની મેથડ. પહેલી મેથડ છે તમારી કોસ્ટ બેઝડ મેથડ, એટલે કે ખર્ચ આધારિત પદ્ધતિ. ધીસ મેથડ મેઝર કોસ્ટ ઇન્કર્ડ ઓન એમ્પ્લોય. ફર્સ્ટ મેથડની વાત કરીએ તો કઈ મેથડ છે તમારી હિસ્ટોરિકલ કોસ્ટ કોન્સેપ્ટ મેથડ, એટલે કે ઐતિહાસિક પડતર ખર્ચ પદ્ધતિની આપણે વાત કરવાના છીએ. કે હિસ્ટોરિકલ કોસ્ટ કોને કહેવાય? હિસ્ટોરિકલ એટલે તમને પણ ખબર છે ને મને પણ ખબર છે. હિસ્ટોરિકલ એટલે શું થશે કે ઐતિહાસિક પડતર, એટલે કે પાસ્ટ કોસ્ટ એની લગાવવાની હોય છે, કે જે ભૂતકાળમાં જે કોસ્ટ હોય છે એ. ઓલ એક્સપેન્સ ઓન રિક્રુટમેન્ટ, ટ્રેનિંગ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ આર કેપિટલાઇઝ. કે કર્મચારીની ભરતી, તાલીમ, વિકાસ પર થયેલો ખર્ચ એ મૂડી રૂપે દર્શાવવામાં આવે છે. હવે જ્યારે ભૂતકાળમાં તમે કોઈ વસ્તુની ભરતી કરી હોય, કોઈ રિક્રુટમેન્ટ કરી હોય, તાલીમ આપી હોય, ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરી હોય કર્મચારીઓને, તો આ દરેકે દરેક વસ્તુ જ્યારે તમે કરી હોય તો એના પાછળ કોઈને કોઈ ખર્ચ થયો હશે, તો એને આપણે મૂડી રૂપે દર્શાવવાના છે આપણા ધંધાની અંદર. જેમ કે એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે કંપની સ્પેન્ડ કરે છે કે રિક્રુટમેન્ટ પાછળ, કે કોઈ કર્મચારીની ભરતી કરે છે એની પાછળ 20,000 રૂપિયા ખર્ચે છે, ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરે છે એની પાછળ 30,000 રૂપિયા ખર્ચે છે. બરાબર, તો ટોટલ હ્યુમન એસેટ વેલ્યુ કેટલી થઈ? 20 ને 30 50 થયા. હવે કંપનીની હ્યુમન રિસોર્સની વેલ્યુ કેટલી થઈ કહેવાશે? 50,000 રૂપિયા. આ એક્સ્ટ્રા છે, આને રિમૂવ કરી નાખજો. તો કંપનીએ ખર્ચ કેટલો કર્યો? તો ભરતી માટે કર્યો 20,000 રૂપિયા, ટ્રેનિંગ માટે કર્યો 30,000 રૂપિયા. ટોટલ કંપનીએ જે એક્સપેન્સ કર્યો છે એ કેટલો કર્યો છે? 50,000 રૂપિયાનો એક્સપેન્સ કર્યો છે. બરાબર, તો હવે આપણે જે કંપનીની વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે હ્યુમન રિસોર્સની અંદર કંપની જે પોતાના એમ્પ્લોયની પાછળ કોઈ ખર્ચ કરી રહી છે, તો એ કેટલાનો ખર્ચ કર્યો છે? એણે 50,000 રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો છે. હવે વાત કરીએ કે એના એડવાન્ટેજીસ, તો એના લાભ કયા કયા છે? પહેલો લાભ છે એનો છે સિમ્પલ મેથડ. બીજો છે ઇઝી ટુ કેલ્ક્યુલેટ. એક તો સરળ પદ્ધતિ છે કે જે તમે હિસાબ કરો, જે વસ્તુ પાછળ જેટલો ખર્ચ કર્યો એને તમે શું કરી દેશો કે સિમ્પલી નોટિફાઈ કરી દેશો, એટલે સરળ પદ્ધતિથી ગણી ગયું. અને ઇઝી ટુ કેલ્ક્યુલેટ, એ તમે જે ટાઈમે જે હિસાબ લખ્યો હશે એને તમારે શું કરવાનો છે? ડાયરેક્ટ પ્લસ કરવાનો છે, અને એનાથી તમને ડાયરેક્ટ વેલ્યુ મળે છે. ગેરફાયદા કયા છે? તો ઇગ્નોર એકચ્યુઅલ એમ્પ્લોય વેલ્યુ. વાસ્તવિક મૂલ્ય નથી દર્શાવતું. તમે ભૂતકાળમાં ખર્ચ કર્યો છે પણ વર્તમાનનું શું? તો એ તમારું વાસ્તવિક મૂલ્ય દર્શાવતું નથી. નોટ રિયલિસ્ટિક, એટલે કે કર્મચારીઓની ક્ષમતા અવગણે છે. તો બે લિમિટેશન છે. બીજી તમારી મેથડ છે, એ મેથડ છે જેનું નામ છે રિપ્લેસમેન્ટ કોસ્ટ મેથડ. રિપ્લેસમેન્ટ એટલે કે બદલાવ પદ્ધતિ. તો બદલાવ ખર્ચ પદ્ધતિ. કોસ્ટ મતલબ ખર્ચ, રિપ્લેસમેન્ટ મતલબ બદલાવ. તો બદલાવ ખર્ચ પદ્ધતિ. મેજર કોસ્ટ રિક્વાયર્ડ ટુ રિપ્લેસ એક્ઝિસ્ટિંગ એમ્પ્લોય. એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજીએ કે કરંટ મેનેજર રિપ્લેસમેન્ટ કોસ્ટ રિક્રુટમેન્ટમાં 40,000 અને ટ્રેનિંગમાં 60,000. તો રિપ્લેસમેન્ટની એકચ્યુઅલ વેલ્યુ શું આવી? આપણે 1,00,000 રૂપિયા. તો આને આપણે કહીશું રિપ્લેસમેન્ટ કોસ્ટ મેથડ. કઈ રીતે ખબર પડી? એ આપણને પડી ખબર હિસ્ટોરિકલ કોસ્ટ મેથડથી. હિસ્ટોરિકલમાં તમારે જે અહીંયા રિક્રુટમેન્ટ આપ્યું છે એ કેટલું હતું? 20,000. બરાબર, કેટલું હતું? 20,000. અને જે ટ્રેનિંગ પાછળનો તમારો કોસ્ટ હતો એ કેટલો હતો? 30,000. બરાબર, તો ટોટલ જે તમારો કોસ્ટ હતો એ કેટલો થયો? 50 હતો. અને અત્યારે જે હાલ રિપ્લેસ કરીને કોસ્ટ આવ્યો કરંટ, એ કયો આવ્યો? 1,00,000 રૂપિયા. તો આ જે તમારો હતો હિસ્ટોરિકલ કોસ્ટ કોન્સેપ્ટ, આ હતો એ તમારો રિપ્લેસમેન્ટ કોસ્ટ કોન્સેપ્ટ. આઈ હોપ તમને ક્લિયર થઈ ગયું હશે. ત્યારબાદ વાત કરીએ વેલ્યુ બેઝડ મેથડ, એટલે કે મૂલ્ય આધારિત પદ્ધતિઓ કઈ કઈ છે. ધીસ મેથડ કેલ્ક્યુલેટ ઇકોનોમિક વેલ્યુ ઓફ એમ્પ્લોય. પહેલી મેથડ છે તમારી પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઓફ મેથડ, એટલે કે વર્તમાન મૂલ્ય પદ્ધતિ ગણવાની, કરંટમાં જે ચાલતું હોય એ. કે ફ્યુચર અર્નિંગ ઓફ એમ્પ્લોય આર ડિસ્કાઉન્ટ ટુ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ. ફ્યુચરમાં એટલે કે કર્મચારીના ભવિષ્યના લાભોનું વર્તમાન મૂલ્ય ગણવામાં આવે છે. કોઈ કર્મચારીને તમારે લાંબા સમય સુધી ગાળવો હોય તો એને પ્રેઝન્ટમાં તમારે કોઈ ડિસ્કાઉન્ટ આપવું પડે છે. જેમ કે એક્સપેક્ટેડ ફ્યુચર બેનિફિટ 1,00,000 રૂપીઝ પર યર ફોર 5 યર.
પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઇઝ કેલ્ક્યુલેટિંગ યુઝિંગ ડિસ્કાઉન્ટિંગ ટેકનિક્સ. જેમ કે તમે 1,00,000 રૂપિયા રોકો તો તમે 5 વર્ષ સુધી તમને બેનિફિટ મળે. પણ માણસ ક્યારે રોકે કે જો તમે એને કરંટમાં એટલે કે અત્યારે હાલ વર્તમાનમાં જો તમે કોઈ ડિસ્કાઉન્ટ પ્રોવાઈડ કરો ત્યારે. તો આપણે ફર્સ્ટ મેથડ થઈ એ કઈ થઈ કહેવાશે? એ કહેવાશે આપણી પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ મેથડ એટલે કે વર્તમાન મૂલ્ય પદ્ધતિ. બીજી આપણી પદ્ધતિ છે જેનું નામ છે લીવ એન્ડ સ્ક્વેટ્સવાર્ડ મોડલ એટલે કે મોસ્ટ ફેમસ HRM મોડલ છે. એમ્પ્લોય વેલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઓફ ફ્યુચર અર્નિંગ. સૌથી લોકપ્રિય HRM મોડલ છે કે જેમાં કર્મચારીનું મૂલ્ય ભવિષ્યની આવકનું વર્તમાન મૂલ્ય પણ ડિસાઇડ કરવામાં આવે છે. એડવાન્ટેજ ઓફ HRA કયા કયા છે? એના મુખ્ય લાભ કયા કયા છે HRA ના? તો પેલું છે કે બેટર મેન પાવર પ્લાનિંગ કે માનવ બળ એ આયોજનમાં મદદ કરે છે. બીજું છે હેલ્પ પરફોર્મન્સ ઇવેલ્યુએશન્સ એટલે કે કામગીરીનું પણ મૂલ્યાંકન થાય છે. ત્રીજું છે ઇમ્પ્રૂવ એમ્પ્લોય ઇફિશિયન્સી એટલે કે કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરવો. જે કર્મચારી તમારી કંપનીમાં કામ કરી રહ્યા છે તો એની ઇફિશિયન્સીમાં કેટલો વધારો, એની કાર્યક્ષમતા કેટલી વધી છે તે ડિસાઇડ કરે છે. ત્યારબાદ છે સપોર્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિસિઝન એટલે કે રોકાણકારોને પણ મદદ કરે છે. ફિફ્થ છે કે એન્હાન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન ગ્રોથ એટલે કે સંસ્થાકીય વિકાસ પણ કરે છે. લિમિટેશન આપે છે કે નો સ્ટાન્ડર્ડ વેલ્યુએશન મેથડ એટલે કે પ્રમાણભૂત પદ્ધતિનો અભાવ, ડિફિકલ્ટ ટુ મેઝર હ્યુમન બિહેવિયર માનવ વર્તમાનનું માપન મુશ્કેલ થવું, ડિફિકલ્ટ થવું, એમ્પ્લોય આર નોટ ઓન્ડ અસેટ કંપનીના કર્મચારીઓ એ માલિકીની સંપત્તિ નથી, કોમ્પ્લેક્સ કેલ્ક્યુલેશન્સ એટલે કે જટિલ ગણતરી કે જે નુકસાન મતલબ મુશ્કેલ અનુભવે છે જ્યારે કર્મચારી કોઈ ગણતરી કરે છે ત્યારે. ત્યારબાદ છે નોટ એક્સેપ્ટેડ ફુલ્લી બાય ટેક્સ લો એટલે કે કાનૂની સ્વીકૃતિ પણ ઓછી થઈ જાય છે. તો આઈ હોપ તમને HRA એટલે કે હ્યુમન રિસોર્સ અકાઉન્ટિંગ આ જે દરેક કોન્સેપ્ટ છે તમને સમજણમાં આવ્યા હશે. મેથડની અંદર આપણે બે મેથડ ભણ્યા. પહેલી મેથડ હતી આપણી કોસ્ટ બેઝ મેથડ અને સેકન્ડ મેથડ કઈ હતી આપણી? સેકન્ડ મેથડ હતી આપણી વેલ્યુ બેઝડ મેથડ. એક હતી આપણી કોસ્ટ અને બીજી કઈ હતી? વેલ્યુ. તો આપણે બે મેથડ ભણ્યા. બંને મેથડ તમારે યાદ રાખવાની છે. અને જો તમને વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂર જણાવો, કેમ કે એક તમારી કોમેન્ટથી એક નવો વિડીયો હજી પણ વધુ સારું બની શકે છે. તમારા માટે છે અને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે તો તમારા સપોર્ટની પણ જરૂર છે. તો તમે જેવો સપોર્ટ કરશો એવું તમને બેસ્ટમાં બેસ્ટ પરિણામ મળશે. ફીચર્સ જોયા આપણે, ઓબ્જેક્ટિવ્સ જોયા, ત્યારબાદ એની ડેફિનેશન્સ જોઈ છે, બરાબર એકચ્યુઅલમાં કહેવાશે કોને. તો દરેક વસ્તુ તમને કોન્સેપ્ટ ખબર પડી હશે તો તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂર જણાવજો કે તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો. જો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને વધુમાં વધુ લોકો સુધી શેર કરો અને ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય દ્વારકાધીશ.